गाइज मैं बंटी शर्मा। तो अज आप सीखांगे पंजाबी टू इंग्लिश आप किमें बनाइए। तो पंजाबी तो इंग्लिश आप बनानी अज आप सीखांगे। तो सारिਆਂ तो पहला आप देखांगे भी इंग्लिश बनाने के लिए आप टैंस करांगे। ਜਿਹੜੇ टैंस है बेटा वो 12 होंगे है। तो अज आप उन्होंने शुरुआत करांगे। तो तुसी देखो, चाहे तुसी पंजाबी हो, चाहे तुसी अंग्रेज हो, चाहे तुसी इंग्लिश बोलनी है, चाहे तुसी पंजाबी बोलनी है, पर गल्लां तां तीन ही समयां दे विच कीती जा सकदी। एक समा जो हुण चल रहा मौके ते, जिवें मैं तुहानूं टीच कर रहा इस मौके ते, इहनूं कहंदे आ प्रेजेंट। तां पहला समा होया प्रेजेंट टेंस। टेंस का मतलब है बेटा समा, टेंस का मतलब है समा। तो प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, तो इन्हें तुसी वर्तमान कह सकते हैं, वर्तमान। दूसरा आ गया पास्ट टेंस, मतलब बीत्या, जो समा बीत चुका है, पास्ट। उस तो बाद आ गया फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस हुंदा जिहड़ा आउण वाला समा। तो तीन तरह का समा हुंदा, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा हुंदा पास्ट टेंस, तीसरा हुंदा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर हजे आऊगा समा, जिवें 5 तरीक तो बाद 6 तरीक आऊगी, तो इसका मतलब वो 6 तरीक आने वाला समा है। तो इन्हूं आपां कहंदे आ आउण वाला समा। तो टेंस जिहड़े वो 12 होंदे आ, 12 विचों आपां पहलां उन्हां दे नेम याद करांगे भी जिहड़े वो 12 टेंस है उन्हां दा नेम की है। तो पहला नेम है, तो देखो बेटा मैं नहीं चाहता कि तुसी 12 नूं उस तरह याद करो, तुहानूं सिर्फ 3 याद कराऊंगा, 12 अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो मतलब पहला आप याद करांगे इनडेफिनाइट। तो पहला आप याद किया इनडेफिनाइट। हुण तुसी एक शब्द याद किया इनडेफिनाइट, जिहदा मतलब हुंदा साधारण। इसदा मतलब हुंदा साधारण। तो तुसी एक शब्द याद किया इनडेफिनाइट, यही शब्द पहले नाल ला दो, यही शब्द दूसरे नाल ला दो, यही शब्द तीसरे नाल ला दो, तो तीनों ना तुहानूं की हो गए याद। तो जिवें देखो प्रेजेंट इनडेफिनाइट, पास्ट इनडेफिनाइट। तो ये इनडेफिनाइट के स्पेलिंग बेटा इत्थे पूरे है, इत्थे मैं पूरे नहीं लिखूंगा। आगे आगे फ्यूचर इनडेफिनाइट। तो प्रेजेंट इनडेफिनाइट, पास्ट इनडेफिनाइट, फ्यूचर इनडेफिनाइट। ऐसी तरह आप दूसरा शब्द याद किया कंटिन्यू, कंटिन्यूस शब्द आप याद किया, यही पहले नाल लाता, यही दूसरे नाल लाता, यही तीसरे नाल लाता। तो इसका मतलब की होया प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू। तो कंटिन्यू के स्पेलिंग बेटा इतने मैं पूरे लिखते। इस तो बाद आ गया तीसरा जो आप याद करना वो अपना आ गया परफेक्ट। तो पहला कंटिन्यू थोड़ा जिहा होर देख लीए। कंटिन्यू आप कह सकते हैं भी कंटिन्यू की पंजाबी आ गई रेहा, कंटिन्यू की पंजाबी आ गई रेहा। तो रेहा का मतलब होंदा ING, जिथे रेहा शब्द आऊगा उत्थे ING आऊगा ही आऊगा, तो जिथे ING आऊगा वो टेंस कंटिन्यू बन जाऊगा। तो इत्थे आप देखा तीसरा परफेक्ट याद किया, तो पहले नाल परफेक्ट ला दो, दूसरे नाल परफेक्ट ला दो, तीसरे नाल ला दो। तो इसका मतलब ये होया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, the future perfect। तो इतों आपको पता लग गया भी 9 टेंस है जिहड़े इन्हां दे आपां नूं ना याद हो गए। पहला आप 9 करांगे, उस तो बाद बचे जिहड़े 3 है वो अलग तो करांगे। तो बेटा ये टेंस वैरी इंपोर्टेंट है, ये बगैर तुसीं ग्रामर नहीं कर पाओगे। जिन्नी भी गौरमेंट जॉब के पेपर है जिन्हां विच जिहड़ा विशा इंग्लिश है, तो उत्थे विदाउट टेंस तुसीं ग्रामर नूं नहीं कर पाओगे। तो इंग्लिश नूं भी बहुत सोहना समझण दे लई आपां नूं टेंस का सारा ढांचा पता होना चाहिए। तो अज आप पहला शुरू करांगे प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस। तो अज आप बेटा पहला शुरू करांगे। तो तुसीं इहनूं नोट कर सकते हो, मैं पासे हो रहा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 9 ਲਿਖੇ ਆ, 3 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਾਈਟ ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਾਈਟ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸ ਆ ਗਏ, A to Z ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜੋ MA ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਂਸ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਬੇਟਾ। ਅਜਿਹੇ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਥ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਚੁੱਕਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ ਰੇਖਾ। ਤਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨਾਈਟ ਦੀ ਸਧਾਰਨ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਾਈਟ ਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਾਈਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ indefinite tense। the present indefinite tense है present indefinite tense है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 12 ਟੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਰੂਲ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆਵੇ। ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਚਾਣ। ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ। ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਾਈਟ ਦੇ ਹੀ ਰੂਲ ਲਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਦਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਹਦੀ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਾਈਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਰੂਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੀ ਰੂਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਈ, ਇੱਕ ਵੀ, ਇੱਕ ਯੂ, ਇੱਕ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਇਟ, ਇੱਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਕਹੋਗੇ ਇਹ 8 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਨੇਮ, 8 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ, ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ, ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਉਹ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ। ਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਡੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
जे उपरले चारां की गल कीती हुई है, ये उपरले चारां की गल कीती हुई है तो फिर इन्हां दे बिल्कुल नाल लावांगे डू। पर जे हेठले चारां चों किसी की गल कीती हुई है तो फिर आप लावांगे डस। तो उपरले चारां चों डू, हेठले चारां चों डस। तो उपरले नाल डू लगूगा, हेठले नाल डस लगूगा। पर डू डस लगूगा कदों? डू डस दी आपदी एक शर्त है, वो कहता मैं पता कदों लगूंगा, कहता जदों उस पंजाबी दी लाइन दे विच जा तां प्रश्न पूछा होगा जां ना कीती होगी। तां जदों वाक विच, वाक पंजाबी दी लाइन, वाक विच प्रश्न पूछया होवे जां ना कीती हो, डूडस बेटा उदों ही लगूगा जो जाता उन्हें कोई प्रश्न पूछ लिया जा कोई ना करती। तो यह लाइन तुसी देखो, ये ना ही तो ना कीती, किते नहीं शब्द आया ही ना भी नहीं कीती, प्रश्न भी नहीं पूछा। जे प्रश्न पूछूगा तो सारे तो पहला अखर लिखूगा की वह भोजन खाता है। तो प्रश्न भी नहीं पूछा, ना भी नहीं कीती, तो जे इस लाइन में बनानी पैगी इंग्लिश तो फिर आप डूडस नहीं वरतांगे। पर जे किसी लाइन पंजाबी दे विच उन्होंने पूछ लिया, क्वेश्चन कर लिया या ना करती, फिर डूडस लावांगे आप। तो छोटी चीज़ दी एक ही शर्त है। तो अगे आप देखते हैं भी एक अजिहा फॉर्मूला जो किसी भी पंजाबी की लाइन इंग्लिश दे विच कन्वर्ट कर देता है कोई भी। तो आप देखते हैं फॉर्मूला की है। तो फॉर्मूला आ गया कि फार्मूला की कह रहा है, फार्मूला कह रहा है भी सारे तो पहला तुसी लिखना सब्जेक्ट, सारे तो पहला तुसी अंग्रेजी रखनी है सब्जेक्ट की। दूसरे नंबर पर तुसी वर्ब दी फार्म रखनी है, ते फार्म केड़ी रखनी है पहली, उहदे नाल तुसी लाउणा है एस जा ईएस, ते बिल्कुल एंड ते तुसी लाउणा है ऑब्जेक्ट। पर मैनू ये पता लगे भी सब्जेक्ट की शक्ल किह जी हुंदी है, वर्ब की शक्ल किह जी हुंदी है, ऑब्जेक्ट की शक्ल किह जी हुंदी है। जिन्ने चिर तक मैनू इन्हां दी शक्ल नहीं पता लगती है शक्ल किह जी हुंदी है, तो उदों तक लाइन्स मैनू बनानिया बड़ियां औखियां हो जाएंगियां। हुण तुसीं देख रहे हो वह भोजन खाता है, तो इहदे विच बेटा सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, पर आपां नूं लभणे पैणगे वो कित्थे कित्थे पए आ। ते जे आपां लभणे सिख गए तो बेटा आपां इंग्लिश बड़ी आसानी नाल सिख जावे। तो हुण तुसीं देखो सब्जेक्ट किह जा हुंदा, देखो सब्जेक्ट कहंदा भी जदों भी कोई लाइन शुरू होगी ना, मैं सारिਆਂ ਤੋਂ पहले बैठा होऊंगा, तो सारिਆਂ ਤੋਂ पहला ਜਿਹੜਾ बंदा होगा वो कौन होगा? सब्जेक्ट। तो ਇਹਦਾ मतलब भी सब तो पहला शब्द सब्जेक्ट हुंदा है। तो जो सारिਆਂ ਤੋਂ पहला शब्द होगा वही की होगा सब्जेक्ट। हुण मैं पंजाबी की लाइन दे विच बेटा लभण की कोशिश कर रहा भी सब्जेक्ट कित्थे जगह, तो सब्जेक्ट तो सारिਆਂ ਤੋਂ पहला होगा, ਇਹਦਾ मतलब आ रहा सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर आप लभनी है वर्ब, वर्ब लभनी है, वर्ब देखांगे वर्ब की शक्ल किह जी हुंदी है। तो बेटा वर्ब की शक्ल हुंदी है देखो किवें, कुछ ना कुछ तुहानूं हिलदा होया दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए कुछ ना कुछ हिल रहा है। जिवें देखो ओह भोजन खांदा है, हुण भोजन च हिल जुल दिख रही है कि खाण च दिख रही है? दसो खाण च, यस। तो मतलब खाओगे मुंह हिलूगा, दंद हिलणगे, जीभ हिलूगी, है ना। तो इत्थे हिल जुल है, इत्थे है नहीं। तो यदा मतलब की है, इनू वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब है, तो यदा मतलब कुछ भी हिलती हुई चीज हुई तो वह की होगा? वर्ब होगा। जिवें देखो मेरे कोले दो मार्कर है, मेरे कोले दोवें मार्कर है, पर यह हिल रहा, ये नहीं हिल रहा, उरला नहीं हिल रहा, ये हिल रहा, तो यदा मतलब की होया? ये वर्ब है। पर ये नहीं हिल रहा तो यदा मतलब ये वर्ब नहीं है। तो जे वर्ब नहीं है तो फिर की है? फिर ज्यादा सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। पर जो चीज़ हिलती हुई वो की होगी? वर्ब होगी। जिवें मेरी पलकां वारी वारी, पलकां बंद होंदियां खुलदियां, बंद होंदियां खुलदियां, सारे इंसान इस तरह करते हैं, तो यदा मतलब पलकां हिलना भी की होया? वर्ब। जे वाल हवा च उड़ रहे हैं, वर्ब। आ मेरा हाथ हिलिया, वर्ब। आ मेरी गर्दन हिली, वर्ब। तो मतलब की है? हर हिलती हुई चीज़ की होगी? वर्ब होगी। मेरे लिप्स हिल रहे हैं, वर्ब। दंद हिल रहे हैं, वर्ब। तो हर हिलती हुई चीज़ नूं आपां वर्ब कहना। तो यदा मतलब की है? ये अंग्रेजी बनाउण दा फॉर्मूला है। अंग्रेजी में वर्ब की फार्म होंदी है विचाले, पर तुसीं पंजाबी देखिए पंजाबी किवें बनी है।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਬ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਿੱਥੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਿਲਜੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਦੇਤਾ ਹਿਲਜੁਲ, ਨਾਂ ਦੇਤਾ ਵੀ ਹਿਲਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਰਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਈਐਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ CH, SS, SH, TCH, O, Z, X, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ES ਹੀ ਲਾਓਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ S ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਕੱਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ES ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ S ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ? ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਰਬ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰੱਖੂੰਗਾ? ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖੂੰਗਾ? ਵਰਬ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ, ਆਬਜੈਕਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਵਰਬ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ। ਉਹ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਤ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ SJS ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ SJS ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ SJS ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? I, we, you, they ਆਉਣ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ S ਜਾਂ ES ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ I, we, you ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ S ਜਾਂ ES ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? do does। ਜੇ do does ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ S ਜਾਂ ES ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ do does ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ do does ਆਊਗਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ do does ਆਊਗਾ ਫਿਰ S ਜਾਂ ES ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ do does ਉਦੋਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ do does ਵਰਤਾਂਗੇ, ਫਿਰ S ਜਾਂ ES ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੂ ਜਾਂ ਡਸ ਆਉਣ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ। ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਰਬ ਵਿਚਾਲੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਲਈ, ਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਲਈ, ਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਲੜਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗੀ, ਲੜਕੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆ ਪਹਿਚਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਿਕਸ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਆਹੀ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਹਿਲਜੁਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਈਟ। ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਈਐਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਟੀ ਨਹੀਂ ਏਟੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਐਸ। ਈਟਸ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ? ਐਂਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੂ ਡਸ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਡੂ ਡਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਨਾ ਕਰਤੀ। ਨਾ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਡੂ ਤੇ ਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੀ। ਜੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੂ ਡਸ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਡੂ ਡਸ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਹੀ ਆਇਆ। ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਡਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਨੋਟ। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਆ ਹੈਗਾ ਵਰਬ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਫੂਡ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹਟਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਡੂ ਡਸ ਵਰਤ ਲਿਆ ਫਿਰ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਨਾ ਵਰਤਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੂ ਡਸ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੂ ਡਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਡੂ ਡਸ ਆਉਣ ਤੇ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਆਇਆ ਡਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੂ ਡਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੂ ਡਸ ਆਊਗਾ। ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੂ ਡਸ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੂ ਡਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਡੂ ਡਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਹੀ ਤਾਂ ਆਊਗਾ।
पर अपन पता भी ही तो आया है, पर अपना जो डज है अंदर नहीं लगना, डज लगूगा बाहर। क्यों? क्योंकि प्रश्न वाले च डू डज बाहर आ जाते हैं, सिंपल च अंदर रहते हैं। तो इसका मतलब डज ही ईट फूड। तो इतने तुसी देखा, इतने क्वेश्चन किया तो डू डज आया, पर इतने ना तो की नहीं तो नोट नहीं आता। इतने ना की सी डज लगना सी, पर नाल ना की है तो नोट भी आ गया। लास्ट लाइन देखो कि ओह भोजन, कि ओह भोजन नहीं खाता है, कि ओह भोजन नहीं खाता है। इतने प्रश्न भी पूछा है, ना भी की है, तो दोवें चीजें ही हैं। प्रश्न भी पूछ लिया, ना भी करती, तब प्रश्न लई डूडस कितने आऊगा बाहर, ना की है तो नोट, पर नोट कदे भी बाहर नहीं आता, नोट अंदर ही रहता बेटा। नोट इत्थे ही रहूगा, जे बाहर आऊगा तो डज ही बाहर आऊगा, नोट कदे बाहर नहीं आता इंग्लिश दे विच। तो आप देखते हैं डज ही नॉट ईट फूड। तो तुसी इन्हां लाइन्स दे विच देख रहे हो, देखो डज आया एस जे एस हट गया, डज आया एस जे एस हट गया, डज आया एस जे एस हट गया, डज नहीं आया तो लग गया जी। तो ऐसे तरह आप अपने दिमाग च जिन्नी भी पंजाबी दी लाइन्स आउणगियां, उन्हां लाइन्स नूं आपां देखांगे भी वो लाइन्स है जिहड़ियां वो अपने सबजैक्ट कित्थे है, वर्ब कित्थे, ऑब्जैक्ट कित्थे है, वो सारी चीज़ां उहदे अकॉर्डिंग आपां करांगे। तो ये बेटा पहला ठैन सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक लाइन होर बनवा देना, उस तो बाद तुसीं बेटा आपे बनाओगे। तो मैं रफ कर रहा, एक लाइन होर मैं बना देना, तो मैं रफ करूँगा, उस तो बाद देखो भी तो तुहाडा सैकेंड लाइन हम मैं इतों रफ कर रहा बेटा। सैकेंड लाइन मैं आपदे कोलों होर चक रहा, देखो तो सैकेंड लाइन आप की कर रहे हैं, सैकेंड लाइन दे विच कोई होर ओह मैं मैच खेडदा हूं। तो बेटा पहला सिंपल लाइन्स बनानियां सीखो, उस तो बाद हार्ड लाइन चलांगे आप, उस तो बाद हार्ड लाइन्स भी कर लांगे। तो देखो मैं मैच खेडदा हां दा मतलब की होया, आई प्ले मैच। सारे तो पहले सब्जेक्ट, फिर देखो इंग्लिश की कहती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हिलजुल। तब मैच च हिलजुल नहीं होंगी, खेडन च हिलजुल, खेडोगे दौड़ोगे दैट इज एक ही हो गया हिलजुल। तो पहला यदि इंग्लिश आओ तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आई हुई यू दे जे आगे ये बंदे तो ज्यादा, जे बंदे आगे ज्यादा तो फिर आप एस जाइए एस नहीं वरतना होंगे, जो पहला ही ज्यादा उन्होंने होर ज्यादा कितना करांगे, तो इस करके इतने तो नहीं आऊगा एस। तो दूसरी आ गई मैं मैच नहीं खेडदा हाँ, मैं मैच नहीं खेडदा हाँ। तो इसका मतलब की होया, मैं मैच नहीं खेडदा हाँ, ना करती तो डू डज विचों एक आऊगा। तो हुण आपां देखांगे भी आऊगा कौन, डू आऊगा कि डज आऊगा। तो आपां नूं पता है भी जे आई आई है तो आई नाल तो डज लगदा नहीं, आई नाल तो डू लगदा है। तो इसका मतलब की होया, आई डू ना कीती है तो नॉट, फिर की आ गया प्ले, फिर की आ गया मैच। तो आई डू नॉट प्ले मैच, मैं मैच नहीं खेडदा हाँ। तीसरे च आपां क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन का देखो किवें है, तो मैं मैच खेडदा हाँ, कि मैं मैच खेडदा हाँ। तो बेटा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तो आप की करांगे, डू डज अपन पता बाहर आ जाते हैं जो प्रश्न पूछा हो, तो डज अपना आ गया बाहर, या फिर डू आ गया बाहर। डू आई प्ले मैच, डू आई प्ले मैच। तो इसका मतलब की होया, तो सारा तो पहले तुसी देखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश का पैटर्न की है, सारा तो पहले सब्जेक्ट, विचाले वर्ब, एंड पे की है ऑब्जेक्ट। लास्ट लाइन कि मैं मैच नहीं खेडदा, ऐसा मतलब कि मैं मैच नहीं खेडदा हाँ, मतलब क्वेश्चन भी कर रहा ना भी कर रहे,
ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਡੂ ਡਸ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨੋਟ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਨਾਲ ਡਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੂ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਡੂ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਡੂ ਆਈ ਨੋਟ ਪਲੇ ਮੈਚ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਸੋਚੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੋਚੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹਿਲਜੁਲ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੈਂਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸ ਬੇਟਾ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ A to Z ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੋਚੋ, ਲਾਈਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।